lecture we have seen the second number example. Now we are going to see the third number example. In the second number example, I think we have studied the very basic introduction. Means what is the total number of Cartesian product? Whenever let's say we have a two set A and B. In the A set we have a number of element that is 2, and in the B set we have a number of element that is 3. Then what is the number of element in A cross B? That is 6, that we have studied in the last lecture. So A cross B, that is called in Cartesian product. Cartesian product means first element of A, that is pair with every element of B. Then after second element of A, pair with the every element of B, like that. Now n of A cross B means number of element in A cross B, that is equal to number of element in A into number of element in B, that we have studied in the last lecture. Now second point, that is now in the Cartesian product A cross B is not equal to B cross A. मीन्स अगर તમે A cross B થી ફાઇન્ડ કરશો તો જે આન્સર મળશે એ B cross A સાથે સેમ નહીં હોય. લેટ્સ સે હું અગર એક્ઝામ્પલ લઈને એક એક્ઝામ્પલ A is equal to 1 2 and B is equal to let's say 4 5, and if you want to find A cross B, then A cross B is equal to every element of A, that is pair with every element of B. So 1 4 1 5. First we select one element from A, then we pair up with the every element of B. So 1 4 1 5. Then after 2 4 2 5. That is an A cross B. But if you want to find the B cross A, now first we select the any one element from B, then we pair up with the A. So 4 comma 1, 4 comma 2, 5 comma 1, then after 5 comma 2, like that. So we can see that A cross B and B cross A, that is totally different, that is not an equal. That's why I am writing here A cross B not equal to B cross A. A cross B and B cross A સેમ નહીં હોય. આપણું જે એલ્જેબ્રાનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે એવું નથી. એલ્જેબ્રા મલ્ટિપ્લિકેશન જે છે એ કેવું હોય છે કે આપણે 2 into 3 કરીએ તો બી 6 થાય અને 3 into 2 કરીએ તો બી 6 થાય. તો અહીંયા 2 into 3 3 into 2 6 નહીં થાય. આ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ છે, આ આપણું એલ્જેબ્રાનું પ્રોડક્ટ હોય છે. તો આમાં A cross B નો જે જવાબ મળશે એનાથી ડિફરન્ટ હશે B cross A. So that's why આ પોઈન્ટ ધ્યાન રાખશે. A cross B does not equal to B cross A. Now next we see the example number 3. So example number 3, that is very basic. Let A and B be the two sets. A અને B બે સેટ આપેલા છે આપણને ક્વેશ્ચનમાં, અને એવું કીધું છે કે n of A is equal to 3. મીન્સ આપણને એવું આપ્યું છે A સેટ નથી આપ્યો, પણ એવું આપ્યું છે કે A સેટમાં 3 એલિમેન્ટ છે એવું આપણને ખબર છે. n of A નો મતલબ શું થાય? નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન સેટ A. તો એ 3 આપ્યા છે. પછી આપ્યું છે n of B બરાબર 2. તો n of B બરાબર 2 મીન્સ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઇન સેટ B, that is 2. નંબર ઓફ એલિમેન્ટ B સેટમાં 2 છે, નંબર ઓફ એલિમેન્ટ A સેટમાં 3 છે. પછી આપણને આપ્યું છે if x, 1, then after y, 2, then after z, 1 are in A cross B. તો આ A cross B માં છે આ બધા સેટ જે છે. A cross B માં આવેલા છે x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B. Then find the A and B. આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે A અને B, and where x, y, z are in a distinct element. તો એટલી વસ્તુ સવાલમાં આપી છે આપણને કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ A 3 હશે A સેટમાં, નંબર ઓફ એલિમેન્ટ B સેટમાં 2 હશે. A cross B જે છે આપણને એટલા એલિમેન્ટ એમાં મળે છે, આનાથી વધુ બી હોઈ શકે છે. એમાંથી તમને 3 એલિમેન્ટ આપ્યા છે. ઓબ્વિયસ વાત છે કે n of A 3 છે, n of B 2 છે, તો ટોટલ એલિમેન્ટ A cross B માં કેટલા હશે? 6 હશે. 3 into 2 હમણાં કીધું મેં, 6 હશે ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ. તો 6 એલિમેન્ટ આમાં હશે, એમાંથી આપણને 3 એલિમેન્ટ આપેલા છે. આપણને એવું કીધું હવે તમે આના ઉપરથી એટલી ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી A અને B ફાઇન્ડ કરો. A અને B શું હશે? તો આપણે એક વસ્તુ જોઈ શકીએ. હમણાં આપણે A cross B ફાઇન્ડ કર્યું હતું, તો A cross B વસ્તુ શું હતી? A નો એક એલિમેન્ટ લઈએ અને B ના બધા એલિમેન્ટ સાથે એને શું કરીએ? પેર કરીએ છીએ.
એ નો બીજો એલિમેન્ટ લઈએ, એને બધા એલિમેન્ટ સાથે પેર કરીએ છીએ. એવું કરતા હતા હમણાં મેં લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ જે આપણે સમજાવ્યું હતું. તો અહીંયા બી એમ જ સેમ ટુ સેમ જોઈશું કે જો a નો એક એલિમેન્ટ લીધો હોય તો એ કયો લીધો હોય x, તો એ કોની સાથે પેર થઈ હોય b ના એલિમેન્ટ સાથે. તો આ કોણ હોય b નો એલિમેન્ટ હશે. પાછો અગેન આ કોનો એલિમેન્ટ હશે a નો એલિમેન્ટ હશે. એની પેર કોની સાથે થઈ હોય b ના એલિમેન્ટ સાથે. આ કોનો એલિમેન્ટ હશે પાછો a નો એલિમેન્ટ હશે. પહેલા એલિમેન્ટ હોય એ કોના હોય ફર્સ્ટ સાઈડ ના હોય. સેકન્ડ એલિમેન્ટ હોય એ કોના હોય સેકન્ડ સાઈડ ના હોય. તો આ બીજો એલિમેન્ટ જે હશે કોનો હશે b નો. તો આપણને એક વસ્તુ અહીંયાથી જોવા મળે છે, જો a માં કેટલા એલિમેન્ટ હશે 3 એલિમેન્ટ છે અને ત્રણે ત્રણ કેવો હોય છે ડિફરન્ટ. તો આપણને સવાલમાં આપેલું જ છે x y z આર ધી ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ. સો a સેટમાં કેટલા એલિમેન્ટ હશે x y z અને b સેટમાં કોણ હશે. જો અહીંયા b સેટમાં તમને કોણ દેખાય છે 1 અને 2 જ ઓનલી દેખાય છે ને. તો ડિફરન્ટ તો 1 અને 2. તો જો a કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. n ઓફ a તો કેટલા થઈ ગયા 3, n ઓફ b કેટલા થઈ ગયા 2. આમાં 3 એલિમેન્ટ છે, આમાં 2 એલિમેન્ટ છે. તો આપણને એ જ કીધું હતું કે ફાઇન્ડ કરો આના ઉપરથી a અને b શું હશે. તો જો હવે પેર બનાવશો તમે a ક્રોસ b ની તો x * 1 તો છે જ ઓલરેડી. x * 2 આમાં નથી આપી પણ હશે a ક્રોસ b પર. 6 પેર બને ટોટલ પણ આપી છે 3 જ. તો એના ઉપરથી આપણે પ્રેડિક્ટ કરવાનું હતું કે a અને b શું હશે. વેરી ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે, આવું કંઈ પૂછાવાનું નથી એક્ઝામમાં. નેક્સ્ટ જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 માં આપ્યું છે p = 1, 2 and we want to find the p cross p cross p. 3 ટાઈમ્સ આપેલું છે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટ. તો વેરી ઇઝી છે. આમાં શું કરવાનું p cross p cross p આપ્યું છે તો 1 cross 2 1 cross 2 1 cross 2. p ની વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધી. p અહીંયા 1 cross 2 આપ્યું હતું તો બધી જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધું 1 cross 2. હવે શું કરવાનું ફર્સ્ટ આ પેજને સિલેક્ટ કરો તો શું થશે જો 1, 1 1, 2 એક એલિમેન્ટ સિલેક્ટ કરીને બાકી સાથે પેર 2, 1 2, 2. હજી કોણ આ લાસ્ટ જે છે આ બધું છે. તો આને બધાને હવે ક્યાં પેર કરવાની આ સાઈડ. આ બધાને હવે લાઈનમાં આ સાઈડ પેર કરવાની કે 1 1 તો આની સાથે જોડાશે તો શું થઈ જશે અહીંયા તો કે 1 1 અને 1. આ 1 1 ને આની સાથે જોડો, પછી આ 1 1 ને આની સાથે જોડીએ તો 1 1 અને 2. પછી આ 1 2 ને આની સાથે જોડીએ તો 1 2 ને આની સાથે જોડીએ તો ફરીથી અહીંયા કેટલા થઈ જશે 1 1 1. then after 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2. તો આ તો મેં આને બે સાથે જોડ્યા તો પહેલા બે મળ્યા, આને આ બે સાથે જોડ્યા તો બીજા બે. આવી રીતે ટોટલ કેટલા મળશે 8, કારણ કે આની સાથે બે સાથે જોડાય, આ બે સાથે જોડાય તો દરેક વખતે બે બે એલિમેન્ટ મળશે. તો તમારે જાતે લખી દેવાના છે. મેં એ 4 લખ્યા છે, બાકીના 4 જાતે લખી દેશે. આને આની સાથે આને આની સાથે તો ટોટલ 8 એલિમેન્ટ મળશે. તો p ક્રોસ p ક્રોસ p આ રીતે ફાઇન્ડ થશે. ચલિए નાउ નેક્સ્ટ જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 5. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 માં કીધેલું છે a = 1 to 5. એ આપેલું છે 1 2 3 4 5 and s = x, y. s સેટ જે છે x, y where x belongs to a as well as y belongs to a. means x અને y આ પેર બનાવી હોય તો x અને y બંને શેમાંથી લેવાના છે a માંથી લેવાના છે. x અને y બંને a માંથી લેવાના છે. find the ordered pair which satisfy the condition given below. So first condition that we have, that is x minus y is equal to 3. સવાલમાં ફર્સ્ટ કન્ડિશન આપી છે તો આને સેટિસ્ફાય કરે એવી પેર બનાવો. તો x minus y is equal to modulus of x minus y is equal to 3. x ને a માંથી લેવાનો છે, y ને બી a માંથી લેવાનો છે, because x belongs to a, y belongs to a. તો પેર બનાવવાની છે x, y ની. તો અહીંયા કઈ કઈ પેર બનશે તો જો બંને એલિમેન્ટને a માં એવા ફાઇન્ડ કરવાના છે જે ડિફરન્સ કેટલો આપે 3 આપે, એક્ઝેક્ટલી 3. તો જો 1 નો 1 સાથેનો ડિફરન્સ કેટલો થાય 0 તો એ નહીં ચાલે. 1 નો 2 સાથેનો ડિફરન્સ 1 થાય નહીં ચાલે. 1 નો 3 સાથે 2 થાય નહીં ચાલે. 1 નો 4 સાથેનો ડિફરન્સ 1 - 4 -3 બટ રિટર્ન મોડ્યુલસ છે એટલે થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે ને -3 પ્લસ થઈ જાય એટલે ચાલશે. તો 1 4 તો 4 1 બી ચાલશે કારણ કે 4 - 1 બી તો 3 થશે. તો બે પેર મળી આપણને
એક તો 1 4 અને 4 1 આગળ ચાલીએ 1 5 તો નહીં ચાલે 2 3 નહીં 2 2 નહીં ચાલે 2 3 નહીં ચાલે 2 4 નહીં ચાલે 2 5 ચાલશે અને 5 2 પછી 3 3 નહીં ચાલે 3 4 નહીં ચાલે 3 5 નહીં ચાલે ધેન આફ્ટર 4 5 નહીં ચાલે 4 4 નહીં ચાલે 5 5 નહીં ચાલે તો આપણને ટોટલ 4 પેર મળે કે જેમાં બંનેનો ડિફરન્સ કેટલો આવે છે 3 પહેલા એલિમેન્ટ જે છે ને અહીંયા બધા એને x કહેવાય બીજા જે એલિમેન્ટ છે અહીંયા આને y કહેવાય અને બંને એલિમેન્ટ્સ એમાંથી લેવાના છે a માંથી તો આપણે a માંથી જ લીધા છે બંને એલિમેન્ટ તો ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નાઉ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપણને એવું કીધું છે કે મોડ્યુલસ ઓફ x - y લેસ ધેન 3 x - y લેસ ધેન 3 થવું જોઈએ મોડ્યુલસ ઓફ x - y લેસ ધેન 3 સો x અને y એવા ફાઇન્ડ કરવાના છે કે જેમાં ડિફરન્સ 3 કરતા નાનો આવે લેસ ધેન 3 તો જો ચાલુ કરીએ પહેલેથી પેર તો x1 y બી 1 હોઈ શકે તો સાચું છે 1 - 1 0 થાય તો 3 કરતા નાનું જ છે તો 1, 1 કરેક્ટ 1, 2 ઓલ્સો કરેક્ટ બીકોઝ 1 થાય તો એ બી કરેક્ટ છે 1, 3 ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ બીકોઝ 2 થાય તો 3 કરતા 2 નાનું જ છે સાચું પડશે ધેન આફ્ટર 1, 4 તો ત્યાં 3 થઈ જશે તો નહીં ચાલે આપણને 3 કરતા નાનો હોવો જોઈએ ડિફરન્સ 1, 5 નહીં ચાલે 2, 2 ચાલશે બીકોઝ 0 થશે ડિફરન્સ 2, 3 ડિફરન્સ 1 થશે ચાલશે 2, 4 ડિફરન્સ 2 થશે ચાલશે 2, 5 ડિફરન્સ 3 થશે નહીં ચાલે 3, 3 ચાલશે ડિફરન્સ 0 થશે 3, 4 ડિફરન્સ 1 થશે ચાલશે 3, 5 ડિફરન્સ 2 થશે ચાલશે then after 4, 4 ડિફરન્સ 0 થશે ચાલશે 4, 5 ચાલશે then after 5, 5 ચાલશે ડિફરન્સ 0 થશે બસ ધેટ્સ ઇટ બધી પેર કવર થઈ જતી હોવી જોઈએ અહીંયાથી 4, 5 1, 2 અચ્છા રિવર્સ પેર બી હજી પોસિબલ બનશે ને 1, 2 છે તો 2, 1 બી આવશે 1, 2 છે તો 2, 1 બી ચાલશે 1, 3 છે તો 3, 1 બી ચાલશે then after 2, 3 છે તો 3, 2 બી ચાલશે 4, 2 સોરી 2, 4 છે તો 4, 2 બી ચાલશે 3, 4 છે તો 4, 3 બી ચાલશે 5, 3 છે તો 3, 5 છે તો 5, 3 બી ચાલશે એન્ડ 4, 5 છે તો 5, 4 બી ચાલશે મેં ઓલ ધી પોસિબલ પેર લખી દીધી છે અગર કોઈ ઘટતી હોય તો તમારી રીતે ચેક કરીને લખી દેવી જે બી પેર મતલબ અહીંયા ડિટરમિન સોરી મોડ્યુલસ આપ્યું છે તો મોડ્યુલસમાં આપણને ખબર છે -1 મળે કે 1 મળે બે સામ જ થાય કારણ કે મોડ્યુલસ હોય એટલે -1 + 1 થઈ જાય અને મોડ્યુલસ ઓફ 1 એ તો 1 જ રહેશે તો એટલા માટે 1 - 2 કરો કે 2 - 1 કરો બંને ચાલશે તો 1, 2 જે પેર અહીંયા મળી હતી એ બધાને મેં રિવર્સ કરીને લખી દીધી 1, 2, 2, 1 1, 3, 3, 1 2, 2 ને રિવર્સ કરો તો એ જ મળે ને તો ત્યાં રિવર્સ નહીં થાય તો 2, 3 તો 3, 2 2, 4, 4, 2 4, 3, 3, 4 3, 5, 5, 3 એન્ડ 4, 5 તો 5, 4 કોઈ બી વે ચેક કરી લેશે એકવાર કોઈ ઘટતી હશે તો લખી દેશે પછી ધેન આફ્ટર થર્ડ વન જે છે થર્ડ પાર્ટ તમારે જાતે કરવાનો છે થર્ડ પાર્ટમાં એવો આપ્યું છે કે મોડ્યુલસ ઓફ x - y ગ્રેટર ધેન 3 આ જાતે કરવાનો છે તમારે અહીંયા શું હતું લેસ ધેન 3 હતું હવે એવી પેર બનાવો કે જેમાં બંનેનો ડિફરન્સ 3 કરતાં મોટો આવે વેરી ઇઝી બધા આ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે ઓનલી પ્રેક્ટિસ માટે છે now next we see the next example before that we will see some property then after we proceed to the next question આ ચેપ્ટર જે છે એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી બટ આ બેઝિક ચેપ્ટર યાદ હોવું જોઈએ બીકોઝ તમને ફરીથી 12th માં તમે જ્યારે બી જશો તો ફરીથી તમને આ ચેપ્ટર આવશે ત્યારે અહીંથી થોડું વધારે આવશે અહીંથી થોડું એક્સટેન્ડ થઈને આવશે 11th માં હજી તમે છો એટલે થોડું બેઝિક આવશે બટ 12th માં જશો એટલે અહીંથી થોડું વધારે ઉપરના લેવલનું થોડું થશે તો અહીંથી હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ સમ પ્રોપર્ટીઝ તો પ્રોપર્ટીઝમાં વેરી ઇઝી છે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી આપી છે A cross B union C A cross B union C તો A cross B union C ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી તો ક્રોસ જે છે અંદર આપી દેવાનો A cross B union C
તો ક્રોસ અંદર આપી દેવાનો, તો A cross B union A cross C. That is first property. Second property, same as it is. If we put here instead of union we put intersection, then also A cross B intersection A cross C. Then after, next property, that is difference property. A cross B difference C. So A cross B difference A cross C. That is a very easy property. Then after, next property, that is if A cross B is equal to B cross A, that is only possible when if A is equal to B. મેં સ્ટાર્ટ કર્યો લેક્ચર ત્યારે મેં કીધું હતું કે A ક્રોસ B અને B ક્રોસ A સેમ ન હોય, બટ A ક્રોસ B અને B ક્રોસ A સેમ હોઈ શકે ક્યારે? A બરાબર B હોય તો આવું હોઈ શકે. A ક્રોસ B અને B ક્રોસ A જનરલ મેનરમાં સેમ નહીં હોય, બટ A ક્રોસ B બરાબર B ક્રોસ A હોઈ શકે ક્યારે? A બરાબર B હોય તો જ આ થશે, બટ A બરાબર B નહીં હોય તો A ક્રોસ B અને B ક્રોસ A સેમ નહીં થાય. નાઉ નેક્સ્ટ જોઈએ હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક્ઝામ્પલ નંબર 6. So illustration number 6, that is A given 1 2, B given 1 2 3 4, C given 5,6. Then we have to verify A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. જાતે કરશો, વેરી બેઝિક એક્ઝામ્પલ છે. પ્રોપર્ટી ઉપર જે કીધી એ પ્રૂવ કરવાની છે. A ફાઇન્ડ કરવાનું, B યુનિયન C ફાઇન્ડ કરવાનું, ક્રોસ લેવાનો, રાઈટ સાઈડમાં પહેલે લેફ્ટ સાઈડ ગણવાની RHS, તો લેફ્ટ સાઈડ થઈ ગઈ, સોરી LHS. રાઈટ સાઈડ ગણવાની, એમાં A ક્રોસ B ગણવાનું, A ક્રોસ C ગણવાનું, બંનેનો યુનિયન, એનાથી જે જવાબ આવે એ બંનેને સરખા બતાવવાના, LHS અને RHS. એ જાતે ગણી દેશો, વેરી ઇઝી એક્ઝામ્પલ. નાઉ નેક્સ્ટ વિશે રિલેશન. રિલેશન now relation, that is important. Now what do you mean by relation? Relation from non-empty set A to non-empty set B is the subset of Cartesian product A cross B. Means કન્વર્ટ કરીને કેવું તો કઈ રીતે થશે કે અગર કોઈ બે સેટ લઈએ A અને B, લેટ્સ say A સેટ છે and B સેટ છે. Again I am repeating, relation from non-empty set A to non-empty set B is the subset of Cartesian product A cross B, and this subset is derived by introducing some relation of elements of the A cross B pairs. Means A cross B ની આપણને જે પેર મળે બધી એની વચ્ચે આપણે કોઈ રિલેશન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશું. Subset that we want to derive, that is derived from introducing some relation between X element and Y element of elements of order pair A cross B. મીન્સ અગર હું એમ કહું 1 2 3 4 A સેટમાં છે અને 4 5 6 B સેટમાં છે, તો આપણે A ક્રોસ B માં શું લખીએ છીએ? A ક્રોસ B માં આ રીતે લખીએ છીએ કે 1,5 1,6, then after 2,5 2,6 આવી રીતે લખીએ છીએ. હમણાં મેં કીધું તો અહીંથી એક એલિમેન્ટ સિલેક્ટ કરીને બધા સાથે પેર બનશે. 3,5 3,6 4,5 4,6. તો વેરી ઇઝી લેંગ્વેજમાં મેં સમજાવું છું રિલેશન શું છે. રિલેશન એક સબસેટ છે કે જે આમાંથી આપણે A ક્રોસ B કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ સબસેટને, જે આન્સર મળે અને રિલેશન કહેવાય. કઈ રીતે રિલેશન કહેવાય? આ સબસેટ કઈ રીતે મળશે? અગર આ A ક્રોસ B મળ્યું, હવે હું એવું ડિફાઇન કરું છું, હવે હું એવી કન્ડિશન મૂકું છું કે મારે એવી પેર જોઈએ છે, મારે એવી પેર જોઈએ કે જેમનો સમેશન, મેં ધારો કે રિલેશન એવો ડિફાઇન કરું છું R કે x, y એવો જોઈએ છે મારે કે જેથી x પ્લસ y બરાબર થતું હોવું જોઈએ 3, x પ્લસ y 3 યા ફિર લેટ્સ લઈએ 7, x પ્લસ y 7 થતું હોવું જોઈએ. વેર જે આ x, y છે એ ક્યાંથી લેવાનું છે? તો કે A ક્રોસ B માંથી લેવાનું છે. તો A ક્રોસ B માંથી આપણે એવી પેર જોઈએ છે કે જેના માટે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોય, x પ્લસ y બરાબર 7. તો જો અહીંયા ચેક કરીએ કોના માટે થાય છે, તો 1 પ્લસ 5 આ x હોય આ y હોય, તો 1 પ્લસ 5 7 નહીં થાય, 1 પ્લસ 6 7 થશે. તો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલો એલિમેન્ટ આપણી પાસે કઈ આવી પહેલી પેર 1,6. 2 પ્લસ 5 7 થાય તો 2,5.
2,6 નહીં થાય, 5,3 નહીં થાય, 3,6 નહીં થાય, 4,5 નહીં થાય, 4,6 નહીં થાય. તો આજે આપણને મળ્યું એ આનો શું કહેવાય? સબસેટ. A ક્રોસ B નો આપણને સબસેટ મળ્યો ને. સબસેટ મતલબ તો સમજો છો ને? સબસેટ મતલબ શું હોય કે જે 2 પાવર n જેટલા સબસેટ તમે જે ઓલરેડી ભણી ગયેલા છો, કોઈ પણ સેટ આપ્યો હોય તો એના સબસેટ કેટલા મળે ટોટલ? 2 પાવર n, where n is the number of element in that given set. So r is equal to શું મળે? 1,6 અને 2,5. આ બે પેર એવી છે કે જે આ કન્ડિશનને સેટિસ્ફાય કરે છે, બાકી બધી નથી કરતી. તો આનો આપણે સબસેટ લીધો, મતલબ આમાંથી કન્ડિશન આપણે મૂકી અને એ કન્ડિશનના આધારે જે સેટિસ્ફાય કરતી હતી કન્ડિશન એને આપણે અલગ લીધા. તો આને કહેવાય રિલેશન. રિલેશન મતલબ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટમાંથી કોઈ કન્ડિશન આપણે, કોઈ રિલેશન આપણે પુટ કરશું x અને y વચ્ચે અને એના આધારે નવો સેટ બનાવીએ કે જે a ક્રોસ b નો સબસેટ હશે, એને કહેવાય રિલેશન. આ ઈઝી વેમાં એકદમ ડેફિનેશન કે રિલેશન મતલબ આમાંથી આપણે એક કોઈ કન્ડિશન પુટ કરીએ જે રિલેશનને આપી હોય એ કન્ડિશનના આધારે નવો સેટ બનાવીએ કે જે આનો સબસેટ હોય, એને કહેવાય રિલેશન. ચલિए વન મોર થિંગ. ટોટલ નંબર ઓફ પોસિબલ રિલેશન કેટલા છે? ટોટલ નંબર ઓફ પોસિબલ રિલેશન. ટોટલ નંબર ઓફ પોસિબલ રિલેશન. ટોટલ નંબર ઓફ પોસિબલ રિલેશન જોઈએ તો કેટલા હશે? તો કે અગર મેં બે સેટ લઉં છું, આ પહેલો સેટ જે લીધો એમાં ધારો કે p નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે, p નંબર ઓફ 1 2 3 અપ ટુ p સુધી. સેકન્ડ સેટ જે લઉં છું એમાં લેટ્સ સે q નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે, તો આમાં નંબર ઓફ એલિમેન્ટ પહેલા સેટમાં કેટલા છે? p. નંબર ઓફ એલિમેન્ટ બીજા સેટમાં કેટલા છે? તો કે q. યા ફિર આ રીતે બી લખી શકો, n of a is equal to p, n of b is equal to q. હવે આપણે હમણાં શું જોયું? રિલેશન શું છે? તો કે કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનો સબસેટ. હવે આ બે સેટ આપણી પાસે હોય n of a અને n of b. તો પહેલા આપણે એ જોઈએ કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટમાં એલિમેન્ટ કેટલા આવે. તો આપણને ખબર છે, હમણાં લખ્યું છે મેં અહીંયા પહેલી લાઈન મેં લખી હતી n of a cross b is equal to, સ્ટાર્ટ કર્યો લેક્ચર ત્યારે આવું લખ્યું હતું, n of a cross b is equal to n of a into n of b. આ પહેલી લાઈન લખી હતી. તો અહીંયા આપણે આ જોઈએ છે ને કે a cross b માં કેટલા એલિમેન્ટ હશે? તો n of a માં કેટલા છે? p જેટલા છે. n of b માં કેટલા છે? q જેટલા છે. a માં p જેટલા એલિમેન્ટ છે, b માં q જેટલા એલિમેન્ટ છે. તો n of a cross b, સોરી a cross b માં કેટલા એલિમેન્ટ હશે? તો કે p into q જેટલા હશે. તો આપણને આ મળી ગયું કે a cross b માં કેટલા એલિમેન્ટ હશે? p into q જેટલા એલિમેન્ટ હશે. હવે રિલેશન શું છે? આ સેટ જે મળ્યો કે જેમાં p into q એલિમેન્ટ છે એનો સબસેટ છે. હવે કોઈ પણ સેટના સબસેટ કેટલા હોય? 2 પાવર n. એ આપણને ખબર છે, ઓલરેડી તમે ભણી ગયેલા છો કે કોઈ પણ સેટના સબસેટ કેટલા હોય? 2 પાવર n જેટલા સબસેટ હોય. કોઈ પણ સેટના સબસેટ 2 પાવર n જેટલા હશે. તો કે ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ ઓફ એની સેટ a, and let's say a માં આપણે n નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે એવું માની લઈએ. તો ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ કેટલા થાય? 2 પાવર n. ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ કેટલા થાય? 2 પાવર n. તો અહીંયા બી તો એ જ છે કે રિલેશન જે છે એ આનું સબસેટ છે. આમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે? p into q. a ક્રોસ b માં કેટલા એલિમેન્ટ છે? p into q. તો આના સબસેટ કેટલા થાય? અહીંયા જો આપણી પાસે n છે, પણ n ની જગ્યાએ આપણી પાસે અહીંયા કોણ છે? p into q. તો ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ આના કેટલા થશે? તો ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ અહીંયા થશે p into q. કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટના સબસેટ લખ્યા છે મેં. કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટમાં એટલા એલિમેન્ટ છે, એ એલિમેન્ટના સબસેટ લેવા હોય, એ કાર્ટેશિયન સેટના સબસેટ લેવા હોય તો કેટલા થાય? 2 પાવર p into q. અગર a હતો એનો સબસેટ લેવો તો 2 પાવર n q. તો a માં કેટલા એલિમેન્ટ હતા? n. તો આપણે 2 પાવર n લખ્યું. અહીંયા a ની જગ્યાએ a ક્રોસ b છે. a ક્રોસ b માં કેટલા એલિમેન્ટ છે? p into q. તો p into q હોય તો શું લખાય? 2 પાવર p into q. તો અહીંયા ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ કેટલા આવ્યા? 2 પાવર p into q. તો આપણે શું કહી શકીએ? રિલેશન તો આનો કોઈ પણ સબસેટ હોઈ શકે ને. તમે કન્ડિશન બદલશો એમ સેટ બદલશો. કન્ડિશન મેં અગર અહીંયા ચેન્જ કરી નાખો હમણાં x + y = 6 તો કોણ આવશે? 1,5. તો એ રીતે કન્ડિશન જેમ જેમ ચેન્જ કરશો એમ એમ અલગ અલગ સબસેટ મળશે. તો ટોટલ પોસિબિલિટી આપણી પાસે કેટલી રહે? તો કે આના જેટલા બી ટોટલ સબસેટ બને એટલે ટોટલ પોસિબિલિટી. તો ટોટલ પોસિબિલિટી કેટલી બને છે? 2 પાવર p into q. તો આપણે શું કહી શકીએ?
total number of relation, total number of possible relation, total number of possible relation. અહીંયા n all લખું છું, that means total number of, મેં શોર્ટમાં લખ્યું total number of possible relation, that is 2 power pq. તો આ એક ધ્યાન રાખવાનું છે. ફરીથી એકવાર કહી દઉં છું જેને નહીં સમજાયું એને. ટોટલ નંબર ઓફ પોસિબલ રિલેશન કઈ રીતે લખ્યા કે રિલેશન શું છે પહેલા તો કાર્ટેશિયન પ્રોડક્ટનો સબસેટ. તો જેટલા સબસેટ પોસિબલ હશે એટલા રિલેશન પોસિબલ હશે. તો આના સબસેટ કેટલા પોસિબલ છે, આના પહેલા સબસેટ કેટલા હોય એ ગણવા પડશે. તો આના સબસેટ ગણવા માટે પહેલા તો શું ખબર હોવી જોઈએ, એમાં એલિમેન્ટ કેટલા છે. એમાં એલિમેન્ટ કેટલા છે, p ઇન્ટુ ક્યુ. તો p ઇન્ટુ ક્યુ એલિમેન્ટ છે તેના સબસેટ કેટલા થાય, 2 પાવર p ઇન્ટુ ક્યુ. તો એટલા શું હશે, રિલેશન હશે. તો આ ટોટલ નંબર ઓફ રિલેશન થશે. નાઉ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ જોઈશું એક્ઝામ્પલ.